علیکم، میں حکیم عبدالسمی ہردوئی سے۔ الحمدللہ مجھے دارالعلوم دربۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تینوں جگہ سے استفادے کی سعادت حاصل ہے۔ یہ چند سوالات ہیں جو عموماً ہر مدرسے سے فارغ ہونے والے کے ذہن میں ہوتے ہیں اور جو طب کے میدان میں آنا چاہتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ پری طب ہے کیا چیز؟ پری کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں پہلے کا، اور طب تو ہم جانتے ہیں، اس کو آپ حکمت کہہ لیں یا میڈیکل کی پڑھائی کہہ لیں، یعنی طب کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے طب کے لیے جو سبجیکٹ، جو مضامین ضروری ہوتے ہیں، جو طلبہ سی بی ایس ای بورڈ، یو پی بورڈ یا اسی طریقے سے اور بھی صوبوں کے جو بورڈ ہیں وہاں سے 10ویں 12ویں کرتے ہیں، اس کے اندر وہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جو طب کی تعلیم میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ہے حیوانیات، جس کو زولوجی کہتے ہیں، اور ایک بوٹنی ہے جس کو نباتیات یا نباتات بولتے ہیں، علم نباتات، یہ ہو گیا، اور ایک فزکس اور کیمسٹری ہے جس کو علم کیمیا، اور فزکس کو عموماً علم طبیعیات کہتے ہیں۔ تو یہ، یا اسی طریقے سے انگلش زبان کی جانکاری، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو علم طب میں ضروری ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو طب کا نصاب ہے، جس کو ہم بی او ایم ایس میں پڑھتے ہیں، بیچلر آف یونانی میڈیسین اینڈ سرجری یا کامل طب و جراحت اردو میں کہتے ہیں، اس کے اندر یہ سبجیکٹس اور یہ مضامین معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو پری طب یہ ایک برج کورس ہے یا ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک بیچ کا راستہ ہے جو مدارس کے طلباء کو طب سے اور بی او ایم ایس سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ مدارس کے اندر فزکس، کیمسٹری، زولوجی اور بوٹنی یہ نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ کچھ مدارس میں انگلش پڑھائی جاتی ہے، کچھ مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ تو پری طب یہ 1 سالہ کورس ہے جو فضلاء کے لیے، مدارس کے فارغین کے لیے ہے۔ ان کو ایک ٹیسٹ کے ذریعے، جس کے اندر اردو، عربی اور ایک مضمون نگاری جس کو ہم علوم شرقیہ کہتے ہیں، اس میں کچھ مخصوص موضوعات ہیں، ان پہ مضمون نگاری کرنی ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور پری طب میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ یعنی بی او ایم ایس سے پہلے کا 1 سالہ کورس یہ پری طب کہلاتا ہے۔ اس کے اندر یہی سبجیکٹ جو اس کے مخصوص، یعنی چیزیں اس میں سے جو کام کی ہوتی ہیں، جتنا 1 سال میں ممکن ہوتا ہے، اس کا ایک نصاب ہے، بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جسم میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا سسٹم ہے، ٹیشو کسے کہتے ہیں، سیل کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے خون کا نظام کیسے چلتا ہے، یہ تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پودوں کے بارے میں، تنا کسے کہتے ہیں، جڑ کسے کہتے ہیں، پتیاں کیا ہیں، کیسے وہ غذا حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح فزکس کے اندر کچھ فارمولے ہیں اور کچھ سبجیکٹس ہیں، روشنی کے بارے میں، فرکشن یعنی رگڑ کے بارے میں، نیوٹنس لا وغیرہ، یہ فزکس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ علم کیمیا کے اندر مختلف سالٹ کے بارے میں اور تھیوری وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، اور انگلش بنیادی پڑھائی جاتی ہے 12 لیولز کی، یعنی 12ویں کی۔ یہ چیزیں پری طب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمدرد اور ایم یو یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور پٹنہ کے پری طب میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ معلوم ہو کہ سی سی آئی ایم نے ہر ادارے کو یہ حق دے رکھا ہے اور یہ قانون میں پاس کر رکھا ہے کہ جتنے بھی طبیہ کالجز ہیں وہ 5% سیٹیں پری طب کی رکھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر تو علی گڑھ میں پہلے 15 سیٹیں تھیں، پھر 10 ہو گئیں،
बहरहाल वो 5% से ज्यादा है और ये सआदत की बात है। लोग तो कम कराने की कोशिशें करते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है वहाँ कायम है। और इसी तरीके से पटना में भी 10 सीटें हैं अभी, और अल्लाह करे कायम रहे। लेकिन हमदर्द में उन्होंने इस कानून को फॉलो किया और सीटें पहले जो 15 या 10 थी वो अब 5 ही रह गई, उन्होंने 5 ही सीटें रखी। इसके अलावा और भी कॉलेज हैं 2-4 बिहार के अंदर, या इंदौर में है, या पंजाब में है, या उत्तराखंड में है। वहाँ कहीं प्रीतिम शुरू हो गया है और कहीं प्रीतिम शुरू करने की कोशिश हो रही है। अब मसला ये है कि हमदर्द और अलीगढ़ और पटना, अब इसके अंदर मसला सबसे बड़ा ये है कि अलीगढ़ के बारे में ये बात ज़हन नशीन होना चाहिए कि अलीगढ़ एक तहरीक और एक इदारे का नाम है, जहां तालीम के साथ एक ऐसी तरबियत भी फराहम की जाती है कि जो आदमी को दुनिया में एक नामवरी दिलाती है। तबीब तो बहुत जगह बन रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों से भी हकीम पैदा हो रहे हैं, बीओएमएस लोग कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हकीम कामयाब इस वजह से है कि वहाँ उसकी आला दर्जे की तरबियत होती है और इतने बड़े इदारे में वो रहता है। सकाफती, तहजीबी और तालीमी मेयार उसका बड़ा बेहतर होता है। हमदर्द का भी प्रीत बहुत अच्छा है और हमदर्द दिल्ली में कायम है, वहाँ आप रहेंगे तो ये फ़ायदा है कि आप आखिरी सालों में हॉस्पिटल वगैरह में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दिल्ली में रहने की वजह से आपके अंदर चाको चौबंद भी आप हो जाएंगे और चालाकी भी आपके अंदर आ जाएगी। और अलीगढ़ में जाहिर सी बात है थोड़ी सुस्ती तो रहती है, लेकिन एमडी वगैरह की तैयारी का लाइब्रेरी होने की वजह से बड़ा अच्छा मौका होता है। यही वजह है कि अलीगढ़ के ही अक्सर फारिगीन एमडी वगैरह करते हैं और टीचर होते हैं, और पढ़ाई इतनी अच्छी है कि टेस्ट वगैरह चाहे वो मेडिकल ऑफिसर के हों या और भी हो, नौकरी की ज्यादातर वही निकालते हैं। जहाँ तक पटना का मामला है, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी इमारत वहाँ बन गई है और पटना के अंदर कायम है। लेकिन मसला ये है कि पटना में सारी सीटें ये बिहार वालों के लिए मखसूस है। वहाँ जो बिहार के आप रहने वाले हैं तो आप पटना के लिए कोशिश करें, वरना पटना आपके लिए ऑप्शन नहीं है। और आप अलीगढ़ और हमदर्द 2 ऑप्शन है आपके सामने। और तैयारी में ये है कि अलीगढ़ के लिए तो एक निसाब है, पटना और हमदर्द के लिए भी है निसाब। पटना का तो निसाब शाये करते हैं, लेकिन हमदर्द का निसाब कोई शाये नहीं होता है। वो तमाम मज़ामीन के हल्की फुल्की बातें पूछ लेते हैं, तर्जुमा वगैरह, ट्रांसलेट वगैरह, तारीफ है, उसूल हदीस है, उसूल तफसीर भी पूछ लेते हैं। ये चीज़ें हमदर्द के अंदर। और पटना का एक निसाब है वो पढ़ लें, और अलीगढ़ का भी एक निसाब है, लेकिन उससे थोड़ा हटके भी चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए आपको खुले जहन के साथ पढ़ना होगा। अब बात आती है कि फीस क्या है तीनों जगह। फीस का मसला देखिए ये है कि अलीगढ़ के अंदर उसमें बिल्कुल इब्तिदाई जो आप एडमिशन लेते हैं अब 8-9 हज़ार रुपये, उसमें प्री तिप की फीस होगी। फिर साल की कोई फीस नहीं होती, वो जो हम आप रहते हैं यानी हॉल के अंदर, वो मेंटेनेंस का फीस होती है जिसको हॉल ड्यूज बोलते हैं। वो साल में जो है 6-7 हज़ार रुपये होती है। अगर बाहर भी रहते हैं तब भी आपके 5-6 हज़ार रुपये यानी वो देना ही पड़ेगी। वो कोई कोर्स की फीस नहीं होती, वो हॉल ड्यूज बोलते हैं। हॉल में जो रहते हैं लाइब्रेरी का पैसा वहाँ कटता है, और इसी तरीके से मेज का पैसा कटता है, कॉमन रूम, रीडिंग रूम वगैरह होते हैं, और मैगजीन वगैरह शाये होती, इसके वो पैसे लिए जाते हैं। वो तालीमी फीस नहीं होती अलीगढ़ के अंदर। और पटना में भी बहुत ही मामूली फीस इसी तरीके से है, 4-5 हज़ार रुपये। जहाँ तक हमदर्द की बात है तो वहाँ पिछले